بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتے رشتے قسط نمبر 5۔ اچھا بات سنو رشید۔ ارشد نے رشید کو جاتے ہوئے روکا۔ جی صاحب، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک ملازمہ کا بندوبست کرو۔ پہلے والی تو بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ جی صاحب، میں بات کی ہے، میری بیٹی ہے صاحب، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، آپ اسے ہی نوکری دے دیں۔ رشید اس قدر مجبور تھا کہ اپنی بیٹی کی بھی ملازمت کے لیے مان گیا تھا، اور اب وہ جوان بھی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کی بات فکر رشید کو فکر مند رکھتی تھی۔ رشید کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو نشے کی لت پڑ چکی تھی۔ رشید کی بیوی جو اب بیماری کی حالت میں تھی، گھر میں فاقوں کی کفیت تھی۔ رشید کے بیٹے نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کی قیمتی چیزیں فروخت کر چکا تھا۔ اب رشید کے پاس نہ کوئی سرمایہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدن کا ذریعہ، بس ایک یہی نوکری تھی جو کہ پچھلے 30 برس سے کر رہا تھا۔ نہایت مجبور ہو کر اس نے اپنی بیٹی آمنہ کو آگے پڑھانے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ آمنہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، اور آمنہ کے کئی رشتے بھی آئے، مگر ہر رشتہ 40 سے لگ بھگ لوگوں کا آتا تھا۔ اگر کوئی جوان رشتہ آ بھی جاتا تو وہ انکار کر دیتے، اس کے اس بیٹے کی وجہ سے کوئی بھی اس گھر میں شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ اچھا، تم ایک کام کرنا، کل اپنی بیٹی کو آفس ہی لے آنا، نگینہ سے ملوا دینا۔ جی صاحب، جی ٹھیک ہے صاحب جی، کچھ پیسے چاہیے تھے۔ رشید نے ڈرتے ہوئے ارشد سے عاجزانہ انداز میں سوال کیا۔ رشید، ابھی پرسوں ہی تو تمہیں پیسے دیے تھے، اب پھر سے چلو جاؤ، اب بعد میں لینا۔ ارشد کا یہ رویہ نگینہ کو حیران کر رہا تھا، کیونکہ ارشد آفس اور باہر تو سب سے ہنس کر اور خوش مزاجی سے بات کرتا تھا، مگر گھر کے اور آفس کے نوکروں سے بہت غرور سے بات کرتا تھا۔ نگینہ نے گھر کے اندر قدم رکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آج سے پہلے اتنا شاندار محل نما گھر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ نگینہ کی دائیں سائیڈ پر سیڑھیاں تھیں جو اوپر والے پورشن تک جاتی تھیں۔ سامنے قیمتی صوفے اور ٹی وی لانچ میں ایک بڑی LCD لگی تھی۔ اس گھر میں 8 سے 10 اور اوپر والے پورشن میں 8 کمرے تھے۔ یہ گھر تقریباً 50 مرلے کا ہوگا، جس کی ڈیکوریشن شاید اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ ہر کمرے میں AC اور ٹائلز لگی ہوئی تھیں۔ تم ادھر بیٹھو، اپنی والدہ کو بتا کر آتا ہوں۔ ارشد نے نگینہ کو صوفے پر بیٹھنے کا بولا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا اور نگینہ کو امی سے ملوایا۔ ماما، یہ نگینہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ارشد کی والدہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ بولے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ نگینہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی ماں راضی نہیں۔ ارشد کی ماں ارشد سے زیادہ مغرور عورت تھی، مگر ارشد بھی اس کا بیٹا تھا جو اپنا بزنس دیکھ رہا تھا اور والدہ سے بات تک نہ کرتا تھا۔ اس کی والدہ اکیلی گھر میں رہ کر بیمار ہو چکی تھی، مگر ارشد کو اپنے کام سے مطلب تھا، اسی وجہ سے اس کی والدہ اسے سمجھاتی تھی، مگر اب وہ بھی مجبور ہو گئی تھی۔ ارشد کی ہر بات ماننا اس کی ماں کی مجبوری تھی۔ ارشد اپنی مرضی کا مالک تھا۔ زبیدہ بیگم، ارشد کی ماں، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ہیلو ڈاکٹر فراز، میں ارشد بات کر رہا ہوں، گھر تشریف لائیں، والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ ارشد اب کسی ڈاکٹر کو کال کر رہا تھا۔ نگینہ، تم امی کے پاس بیٹھو، میں ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ نگینہ کو اب پریشانی لاحق ہو گئی کہ وقت بہت ہو گیا ہے، امی ابو انتظار میں ہوں گے اور رات کے 10 بج گئے تھے، تم اتنے فریش ہو جاؤ۔ نگینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ارشد باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر 10 منٹ میں آ گیا تھا۔
नगीना तुम साथ वाले कमरे में चली जाओ। अरशद ने इशारे में नगीना से बात की और नगीना साथ वाले कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में भी एसी ऑन था। वो जाकर बेड पर बैठ गई। वो वहाँ बैठी सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने किस कदर कैरिंग खामन दिया है। डॉक्टर जा चुका था। नगीना शीशे के सामने दुपट्टा उतारे अपने बाल सेट कर रही थी। नगीना के जिस्म से निकलने वाली महक पूरे कमरे में फैल चुकी थी, मगर उसे एहसास ना हो रहा था। वो गुनगुनाती हुई अपने बाल संवार रही थी कि अरशद नगीना के पीछे से कमर की जानिब से बगल गेर हो गया। अरशद, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़ें, कोई आ जाएगा। नहीं, मेरी अम्मी सो चुकी हैं और घर पर कोई भी नहीं है। ये वही कमरा था जिधर अरशद ने पहली लड़की के साथ ऐसा ही सब किया था। अरशद ने नगीना को इस तरह से पकड़ रखा था, नगीना को उसका पकड़ना भी पागल बना रहा था। अरशद, प्लीज़ मत करें, ये सब ठीक नहीं है। अरशद जवाब नगीना के सामने आ चुका था। उसका चेहरा थाम कर नगीना को मुकम्मल मदहोश कर चुका था। अब नगीना ने भी खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश छोड़ दी थी। नगीना मुकम्मल तौर पर अपने होश खो बैठी और अरशद के रंग में खुद को रंगवा लिया था। नगीना गुस्से में लाल पीली हो रही थी। अरशद, आपने अच्छा नहीं किया। नगीना की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे कि अरशद ने नगीना को बहुत प्यारे अंदाज में माजरत की और कहा कि तुम मेरी इज्जत थी और अब भी हो। अरशद, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नगीना जवाब कुर्ब की हालत से गुजर रही थी कि इसका लहजा थोड़ा सख्त था, मगर अब क्या हो सकता था? जो होना था हो चुका था। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े पहन लो। नगीना कुछ बोले बगैर तैयार हो चुकी थी और घर पहुंचकर खुद को कोसती रही। नगीना को कपकपी रात से लगी हुई थी। वो ठीक तरीके से सो भी ना पाई थी। नगीना ने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है, कितना जिस्म तप रहा है। नगीना को चुप लगी हुई थी। दवा लेने के बाद नगीना की तबीयत कुछ बेहतर थी। मोबाइल ऑन करने पर 50 के लगभग मैसेज नगीना को मौसूल हुए, जिस पर तहरीर था कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ। कल मैं तुम्हारे घर अम्मी को लेकर पहुँच रहा हूँ, अपने वालिदैन को बता देना। इस बात पर नगीना को काफ़ी हद तक सुकून मिला और 2 दिन ऑफिस ना गई। दरवाजे की बेल बजने पर नगीना ने दरवाज़ा खोला। अरशद और उसकी माँ को अपनी आंखों के सामने पाकर दुपट्टे को सेट किया। अस्सलामुअलैकुम कहकर रास्ते से हट गई। नगीना पहले ही अपने वालिदैन को बता चुकी थी। आओ बेटा। नगीना की वालदा ने बहुत एहतराम से अरशद का इस्तकबाल किया और रूम में बैठा लिया। जुबैदा बेगम अब कमरे का बागौर जायजा ले रही थी। बेटा, क्या खाएंगे आप? नगीना की वालदा ने आने वाले मेहमानों से पूछा। कुछ नहीं अम्मी, खाने पीने नहीं आए। जुबैदा ने अरशद के मुंह से अम्मी का नाम सुना तो अरशद की तरफ घूरने लगी। अरशद ने साथ ही बात को बदल दिया। आओ बेटा बैठो। नगीना की वालदा ने दरवाज़ा खुलने पर नगीना को अंदर आने का कहा। नगीना के हाथ में चाय की ट्रे थी। नगीना ने ट्रे टेबल पर रखते हुए नज़रें चुराते हुए नाराज़गी के अंदाज में अरशद को देखा। भरमज़्यादा चेहरा बनाकर अरशद के आईन सामने जा बैठी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह अपलोड होगी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।